हांजी कोई है। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। दंडोत वंदन अनेक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख चैनल के दर्शकों का स्वागत है अज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हांजी कोई है। पिछले एपीसोड के तुसीं देखिया असी गए सी भाई साहब सुखदेव सिंह उन्हों के घर लैस्टर के जिथे असी जानिया उन्होंने फेथ बारे उन्हों का की सोच है इस अपने फेथ बारे। और अज असी लभ रहे हाँ इहो जी एक होर फैमिली लैस्टर शायर के। आओ जी आपां उन्हां नूं मिलते हाँ और देखते हाँ कि वह किहड़ा परिवार है। हांजी कोई है? कौन आया है? असी जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी आए हाँ जी सिख चैनल तो आप जी के घर हांजी कोई है दा प्रोग्राम शूट करने लिए आया। धन्यवाद जी। आ देखो कौन आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी असी आज सिख चैनल तो आप जी के घर आए हाँ अपना ये प्रोग्राम लैके हांजी कोई है। Yes, thank you very much. You are most welcome. Thank you जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहानू किहो जिहा लग रहा है अज सिख चैनल तुहाडे घर आया? हरविंदर जी सानू सिख चैनल मिल के बड़ी खुशी हुई है क्योंकि इहो जिहा सिख चैनल जिहा साडे खालसे पंथ नूं बड़ी इहदी लोड़ महसूस हो रही सी और सिख चैनल संगतां दी बहुत अच्छी सेवा कर रहा, बड़े अच्छे प्रोग्राम दे रहा एंड वी आई एम वेरी प्लीज़ कि तुसी अज साडे घर आए हो। धन्यवाद जी। भाई साहब जी सब तो पहला तुसी अपने बारे सानू कुछ दसो। हाँ जी मेरा नाम सुखदेव सिंह बांसल है। मैं 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। बहुत वधिया जी। तुसी सानू अपने परिवार के नाल इंट्रोड्यूस करवाओ भाई साहब जी। हाँ जी ये साड़ी मिसेज ने साड़ी घर वाले पत्नी सुरेंद्र कौर बांसल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते ये साड़ी नौ बैठी जे नेक्स्ट डोर हरविंदर कौर बांसल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते ये उन्हां दे ब्रदर ने ते मनिंदर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुखदेव सिंह जी तुसी दसो तुहाडे लई सिੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਆਰ ਫਰੀ from your low moh hankar, you cannot be Sikh. To be a perfect Sikh, you have to be controlled, you have to be aware of your apna hosh, josh, lobh, moh hankar to, you have to be aware of it.
unless you are free from that, you cannot really safeguard your religious. To make your religious really worthwhile, you got to be a very liberate man from your own low mohankar. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬੋਲਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ, ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1968 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਠੇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਤਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 4 ਕੁ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਸਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਗੜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸਟ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਗੈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ 4 ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 3-4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 4 ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੈਲਦੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਡਭਾਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ MP ਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ MP ਸੀ ਉਹ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਵਾਦ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਹ, ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਸਟਰੇਂਜ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਜ਼ ਇੰਗੇਜਡ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਦਰ ਸਟੋਰੀ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੈਵ company and go, but there are other things in life ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। Daily routine like everybody, have a bath in the morning, then after that फिर नितनेम करके थले आके मम नाल पढ़ के फिर ब्रेकफास्ट खा के I do shop पे चले जाती because my husband and my dad, they're doing business, and my dad he always inspired me to join the business, and because he is a successful businessman. So I finished my studies in business. The shop te janti ha, shop to baad aake karna, mom de naal help karke, that's it. That's my daily routine. Sham no we spend a little time with my husband, my family, cooking. That's it. Live with telly. That's all. Enjoyable family, because the business we have is a family-owned business. We always had a business. Even in India, we have a business. This is a family-owned business. Whole family was involved from the beginning, and still we are involved. Though I'm semi-retired now, I'm loading more and more weight on them. Harvinder and Amandeep Bansal. So they are the basically running it, but I'm behind just watching everything, finance and other things, so they run it smoothly. But they are doing well. That is very happiness for us, that we can retire successfully, we can go holiday without worrying anything. One thing मैं आज जरूर कहना चाहांगी, because ਜਦੋਂ मैं इंडिया तो आई ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਐਂਡ ਡੈਡ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੱਚ ਅ ਨਾਈਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਡੈਡ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਸਟਿਲ you can, some would say it is a old style, but I don't regard it old style. Your values are your values. You got to
guard those, you got to remain but you are, you can't just change with the wind। कई बारी बहुत ही बारी हो जाता कि लोग जिथे आए जी जिथे जाओ उहो जिहे रहो। ठीक है, we should obey the law of this country, but our roots are but our gurus and others has done, we should not forget that। That is a very big message, and it is a very strong message। Until we tell it to the whole world what we are, people won't know it। So we are, डॉटर भी सिख फैमिली च सिख सरदार मुंडे नाल ने ब्याह कराया। हाँ जी, मेरी डॉटर ने भी। हाँ जी, वो भी गुरु घर ਨਾਲ बड़ा प्रेम, काफ़ी प्रेम है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। So the whole family is connected with the Sikhism। ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਯੈਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1968 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵ। ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਟੋਇਲਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੌਸ ਤਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਟ ਟੁਕ ਮੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਏ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ। ਬਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਲਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਆਲਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸਟਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਲੈਸਟਰ ਸੀ। ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਲੈਸਟਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ 72 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਪਰ ਬਰਾਊਨ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 40-50 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। that was a very good, and all those factories prosper very well क्योंकि Leicester was known in Europe as a textile city, and ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਹੋਲਸੇਲਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਹੇ। ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ, ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਟਸ ਸੀਗੇ ਟੂ ਟੇਕ ਏ ਰਿਸਕ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਇਰ। they could because I was alone myself, and their parents and family was here, so they made it better. That I'm very very glad that it happened. But I think all the community in Leicester, we grow it together. At that time there wasn't many businessmen, there was very very few. All the other followed us and done very well Leicester because of the textile. Now when the textile trade died, when was it coming to the death, we did approach to the government. That is where we did put a Leicestershire Asian Business Association कि let's talk to the कि our ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ our ਜੇਕਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੌਸ ਹੋ ਗਏ।
So that was the crunch. We wished to achieve it more, and to do that we had a good consultation with the government. At that time we was very lucky. Patricia Hewitt was the Secretary of State of Commerce and Industry, and we approached her, and she was from Leicester. We had a very good relationship with her, and she explained us why the textile trade is disappearing. Because our argument was that we owe 95% nearly the textile trade, and why it is now going to, why the quota system is going to be removed now. And she put it very bluntly to us that the Far East, India, Bangladesh and other country, Bangladesh particularly, they are saying that we cannot supply you tank tops or any engineering thing. We have to supply you shirts and blouses, textile things. If you do not allow us to do that, then you forget about, we won't be able to return any loan back to you. So it was a very big question for the government to survive. They say we got to open the channel, because at that time German was already given it to them. You supply the textile. They say because the German has done, European has done, England industry, we protected it for a long while. Now the time has come that industry has to go. So the textile industry, we was very much aware and very thankful to the Patricia that we knew that now the quota system is going to be removed. Because quota system is going, we have to protect ourselves. At the same time, we start thinking differently what else to do and pull our legs at right time. And those people who was connected with us, they came to know too. We explained it to them that textile quota system is removed. We will be not competing with anything else but Far East directly from India, Bangladesh and China. And which was not possible. The wages they pay there comparatively is unbelievably. So that is gone. Then the second come, then we get together, put our head around what to do now. Textile gone. Then the regeneration of Leicester came up. That you got to regenerate it. We have to convert those factories which is gone to a residential flat or whatever. That is even died out. Nowadays we sit around and assess. Many people come and ask us, okay, what should we do in a business now? How we do it? Now you got to assess yourself. What can you do? What is your ability? Where is your strength? These things you got to assess. And once you assess that, you got to go according to that. So being a wholesale distributor, we knew that how to sell. Whole life we was doing, and now we start importing from China sanitary ware, which my son is doing. He's learning the trick of the trade. he is learning it, and he's becoming comfortable in business. I won't say that it's a big thing. Every business is very tough nowadays. Children are having difficulty.